Yes. You're audible. Okay, thank you so much. Please turn on your camera, everybody, so that I can see you all. Okay, so I want you all to not all. Let me choose someone who wants to give the news report today. Okay, so Miss Kushi, please present the news for today. Good evening. I am presenting the top news headline. Today is Wednesday and now 9:40 p.m. Yunus says Switzerland help to bring back stolen money. Draft to repeal Security Act for Bangabandhu's family members approved. Nazmul Islam Majumdar removed from Exim Bank board. Sundarban set to open for fishermen tourists on step. Liverpool signed Italy's international Seja from Juventus. Thank you. Okay, thank you so much, Miss Kushi. Okay, Mr. Miraz, Taparni, Mr. Selim Shikdar, Mr. Khair Mahdi, please turn on your cameras. Okay, one more person. I want Mr. Hussein Khan to present the news. Yes, Mr. Hussein Khan. Hello. Yeah, continue. Nationwide Shohid March tomorrow. Salman dropped as IFIC Bank board reformed. Thank you, ma'am, for giving this opportunity. That's Okay, all. thank you, Mr. Hussein Khan. Okay, this question is for all of you. I want to ask, I'm audible, right? First of all. Hello. Yeah, my question to everybody is, what is something productive that you did this week that you're very proud of?
Can you all hear my voice right now? Yes, ma'am. Okay, আমি হচ্ছে ক্যামেরাটা অন করবো না, অন করলে হচ্ছে I don't know, some issues happen. So my question is, what is something effective that you did this week that you're very proud of? Did you get my question? My question Did is, not get. what is something productive that you did this week which you're very proud of? Can you hear me? Yes. Yes, ma'am, but still buffering. But can you hear? Promise Hear? did not get clear. I I said, got only what is make productive. okay, again, what is something productive that you have done Yeah. this week which you're very proud of? I got it, ma'am. What is it? My question to everybody. কোশ্চেন হচ্ছে এই সপ্তাহে আমরা Specific এমন কি করেছি last যেটা week. হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রাউড ফিল করার মতো। Okay, so let's start with Mr. Hussein Last Khan. week or last month. ম্যাম লাস্ট উইক আমি এমন কিছুই করিনি। This week is almost This done. week. Yes, this week is almost done. Thursday hole kalke last, right? So what is something productive that you have done that you're very proud of? Yeah, ma'am. I read almost 100 page this book. That's very good. Thank you, Mr. Shumon. How about others? ম্যাম I also I- study hard, but not IELTS. I have an exam a few days later, like my non-cadre Oh, exam. you So get that's why BCS? Is it for BCS or no, how? ma'am. It's a non-cadre. Okay, so you studied hard for that. Okay, good. How about Mr. Mahfuzur? Didn't any work in this week. Okay, you didn't do anything? Nothing. Nothing? Okay, Nothing you to must have done remember. something. You must have done something. Just think. Mr. Baizid, what did you do that you're very proud of? Can you repeat that? What is something productive? What is something productive that you have done this week which you are very proud of? Right now, I didn't find out what did I done. Then I proud, but recently, I created work, not me. Created teamwork. We are cleaning the road, clean place, and also clean masjid. Then I feel proud and glad. I got your point. Okay. So, Mr. Baizid, what you have to do is to be calm. When you're answering a question, make it as short as possible. সবকিছু এক্সপ্লেন করা দরকার নেই। তখন বলবেন যে যেহেতু আপনি কিন্তু অ্যান্সারটা বলছেন যে তাহলে জাস্ট টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করবেন। টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার কিভাবে করবেন যে I did a teamwork with my friends and we cleaned the room. Bas, and that is something I'm proud of. As short as possible. ট্রাই করবেন এত কিছু বড় দরকার নেই, শর্টকাটে কি বলতে হবে। সো পরে আস্তে আস্তে বড় বড় শব্দ বা বড় বড় সেন্টেন্স করবেন। রাইট নাও সিম্পল ওয়ার্ডে সিম্পল ভাবে কিভাবে করা যায়, দ্যাটস দ্য কি। ওকে ওকে, নেক্সট মিস্টার মিরাজ। Hello, Mr. Miraz. Hello.
Okay, Miss Lamia, can you answer? Miss Lamia. Okay, Miss Mahmuda. Yes, Miss. Okay, Miss Lamia, Miss, tell I'm me. sorry. Actually, I wanted to. Okay, please answer the question. Ma'am, could you please repeat this? Actually, I didn't. Here. Okay. Okay, guys, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes. miss. Okay. Yes, So today we're gonna do something about writing. We're going to learn how to write freely about any topic, especially descriptive. What is descriptive? Can anybody explain me what is descriptive? এটা বর্ণনা করা যায় আর কি। Yes, it mean illustrate That's or mean define. elaborate. হ্যাঁ, এলাবোরেট Elaborate. করা। ওকে, সো ইয়েস, রাইট, যে একটা জিনিস বললাম ওইটা যেন আমি ভালো মতন বলতে পারি বা ওটাকে যেন এক্সপ্লেন করতে পারি, তো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উই মিন বাই ডেসক্রিপটিভ। এখন আমাদেরকে ডেসক্রিপটিভ হওয়া শিখতে হবে, বিকজ সেটা হোক আপনার এক্সপ্লেনেশনে বা কথা বলাতে বা লেখাতে, পড়াতে, সবকিছুতে আপনার কিন্তু ডেসক্রিপটিভ হতে হবে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ স্টার্ট বিল্ডিং আপ ইউর ডেসক্রিপটিভ ওয়ার্ড নলেজ। ঠিক আছে, এটার ব্যাপারে কিন্তু উই মাস্ট নো। এখন আমি একটা জিনিস দেখাই দিব, লুক এট দিস। যেমন আজকে আমি হচ্ছে ধরেন একটা ফ্লাওয়ার নিয়ে কথা বললাম, হ্যাঁ, মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার, এটা যদি টপিক হয়ে থাকে, লেটস সে দিস ইজ মাই টপিক ফ্লাওয়ার, রাইট। আমি কি বলবো প্রথমে, যে মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু রোজ। ওকে, এটা হচ্ছে আমি প্রথম আনসার করব ফার্স্ট লাইনে যদি হয়। এটা খুবই সিম্পল স্টেপ, বেসিক স্টেপ থেকে আমরা স্টার্ট করতেছি। প্যারাগ্রাফ আস্তে আস্তে আমি কিভাবে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড হয় সেটা দেখাবো, কিন্তু ফর নাও উই আর গোনা স্টিক টু সামথিং ভেরি ভেরি সিম্পল। প্রথমে আমি শুরু করবো কি, মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু রোজ। Rose. ওকে, দেন this is because blue roses are unique and it makes me feel happier, calmer, and more focused. তার মানে কি, প্রথম যে দেখেন, প্রথম আমি আমার একদম সিম্পল সেন্টেন্স আমি অ্যান্সার করব, মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু রোজ। দিস ইজ বিকজ what was the question of them? Okay, this is because blue roses are unique and it makes me feel happier, calmer, and more focused. Okay, Mr. Bazid, আমার এটা জানা নাই, এই ফ্লাওয়ারটার নাম কচুরিপানা। Anybody knows the English of কচুরিপানা? I actually don't know the flower. এই ফুলটার I ব্যাপারে know আমার ধারণা কচুরিপানা। নেই। What is the English of that? Hyacinth. So that should be the thing. আমি আসলে ফুলটা দেখি নাই প্রবাবলি। সো মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু রোজ। প্রথমে কিন্তু আমি অ্যান্সার করে দিলাম যে আমার ডিরেক্ট একটা অ্যান্সার, দিস ইজ বিকজ, আমার একটা কারণ দিতে হবে। এখন দিস ইজ বিকজ ব্লু রোজেস আর ইউনিক, আমি কিন্তু এটা একটা ফার্স্ট রিজন দিলাম, আর ইউনিক, and it makes me feel happier, calmer, and more focused. Okay, this is because it makes me feel happier, calmer, and more focused. এগুলো আমার হচ্ছে কারণ। তারপর হচ্ছে, এটা তো আমি ডেসক্রিপটিভ বললাম, blue roses are unique। তারপর হচ্ছে when
আমি শুরু করবো আরেকটা এটার এক্সপ্লেনেশন নিয়ে। এমন একটা জিনিস দিতে হবে যে এই যে ব্লু রোজ বলতে যে কি, এই জিনিসটা মানুষটা বোঝেই না, যতই আপনি বুঝতেছেন এটা গোলাপ, আপনার ভেবে নিতে হবে যে মানুষটা জানে না। ব্লু রোজেস originates from countries that are tropical, 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 which means ওকে। তো এটা দেওয়ার কারণটা কি? দ্যাট ইজ ওকে, ওকে। তো এখানে দেখেন প্রথমে কি হচ্ছে, মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু রোজ, দিস ইজ বিকজ আমি একটা কারণ দিলাম। তারপরে কি হবে, আমি একটু একটু আরেকটু ইলাবোরেট করবো একদম শুরু থেকে, তারা যে ইউনিক এই জিনিসটা আমাকে বোঝাতে হবে। Blue roses originate from countries that are tropical, which means they can survive harsh environmental conditions. But it is not found in all the countries. এটা কিন্তু আমি জাস্ট আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমি বলছি, it's not found in all the countries, but it is not found in all the countries as there are as not much. So it's just a way to tell you যে যখন আপনাকে হচ্ছে কোনো একটা মিনিং দেওয়া হবে, my favorite flower is blue rose, this is because roses are unique and it makes me feel happier, calmer and more focused. তো আমি তাহলে ইউনিক কিভাবে এটা হচ্ছে এক্সপ্লেন করবো। Blue roses originates from countries that are tropical, which means they can survive harsh environmental condition, but it is not found in all the countries, but এর আগে কমা হবে, but it is not found in all the countries as not much of the species can withstand basic simple environments. Ma'am, I have a question. Yes, tell me. No? Ma'am, blue roses originate from countries that is subject fully. That is what? Blue rose originate from countries. This fully subject. That's all. বুঝতেছেন, আপনি বাংলায় বলেন তো কি বলতে চাচ্ছেন? বলছে যে ব্লু রোজ থেকে যে কান্ট্রিজ পর্যন্ত এটা কি টোটালটাই কি সাবজেক্ট হিসেবে এই জায়গায় আছে ম্যাম? না, it's just blue rose is আমার Blue সাবজেক্ট। হ্যাঁ, যেরকম I originate from বাংলাদেশ, তাহলে সাবজেক্ট তো আই, তাই না? আমার হচ্ছে আমার দেশটা হচ্ছে বাংলাদেশ, সেম। So this is just the way আপনি যেন বুঝতে পারেন। তো it's just explaining you in details, এখানে আমি আর যাব না, but think about it as this way, we are going in detail. For example, আমি যদি বলি I love pizza, ঠিক আছে? I love pizza, this is because it is tasty and delicious. makes me, and tasty and delicious same meaning, makes me feel happier, ঠিক আছে? এটা দেওয়ার পর আমি তারপর এক্সপ্লেন করবো আরো। মাউথ ওয়াটারিং বলা যায়? Yes, of course, definitely. It is just simple word এ বললাম, মাউথ ওয়াটারিং, because it is মাউথ ওয়াটারিং and makes me feel happy, এই দুটো আমার কারণ। তারপর আমি কি করব, যে পিৎজা 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 পিৎজাকে এক্সপ্লেন করবো, পিৎজাকে ডিসক্রাইব করা শুরু করে দেবো। পিৎজা অরিজিনেটস, আবার যদি আপনি জানেন সেটা কোথা থেকে, পিৎজা অরিজিনেটস ফ্রম, কোথা থেকে কেউ জানে? Where is pizza from? জানি I না। don't know. But I Italy. guess Pizza originates from Italy. Italian cuisine এর আন্ডারে পড়ে। ওকে, তো পিৎজা কোন cuisine, অনেক সময় cuisine নিয়ে কথা বলতে পারে, which cuisine is your favorite, তখন আপনাকে বলতে হবে কি Italian cuisine, Bangladeshi cuisine. What is the spelling of cuisine? Do you all know the spelling?
Dishes. Cuisine. C makes C-U-I-S. কুজিনের বাংলা হলো I-N. রন্ধনশালা CUINE বা এরকম হ্যাঁ CUI সি SI CUSINE হ্যাঁ CUSINE হ্যাঁ so Cuisine. so pizza originates from Italy, in Italy, and it is designed and it is decorated with several toppings such as cheese, ওটার উপরে কি দেওয়া হয়, cheese, chicken, pepperoni, তারপর আর কি দেওয়া হয়, what টমেটো else? ক্যাপসিকাম Cheese, পেপারের উপরে আরেকটা হচ্ছে jalapeno, onion, yes, onion, cheese, cheese. Oh, cheese. তারপর which makes it নাটস দেওয়া হয় হ্যাঁ Butter and many other, আমরা বলতে পারি onion and many other, এগুলোকে কি বলে, আমি যে দিলাম many other ingredients বলতে পারেন, many other উপাদান। ingredients, okay, those ingredients, এটা কিন্তু আমি একদম সিম্পল ভাষার জন্য আপনারা করতে পারেন, এই জন্য হচ্ছে এভাবে বলছি, those ingredients make the taste of pizza more appealing মানে কি, আকর্ষণীয় তাহলে মেইন কথাটা হচ্ছে আমি কি লিখছি সেটা না, আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্লেন ইউ যে আই লাভ পিজাটার পরে আমি কি বলতেছি, কেন আমি পছন্দ করি, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং, এটা কারণ হচ্ছে এটা টেস্টি আর মেক্স মি ফিল হ্যাপিয়ার। এখন আমাকে ফার্স্ট এক্সপ্লেন করতে হবে কেন এটা টেস্টি। এটা তখন আমি বললাম যে পিজা অরিজিনেটস ফ্রম ইতালি and it is decorated with several toppings such as cheese, chicken, pepperoni, jalapeno. Crust মানে কি মিস্টার সেলিম, ক্রাস্টের কোনো আইডিয়া? ওকে মিস খসখসে বা কসকসে এরকম মিস্টার হোসেন, আচ্ছা মিস্টার বাইজিদ, ক্রাস্ট মানে কি? What is the meaning of crust? Crust means, I think this is the region. Crust মানে সংঘর্ষ হওয়া, ওইটা ঠিক আছে নাকি? ক্রিসপি ক্রাস্ট, এই যে ক্রিসপি ক্রাস্ট লিখছি, ক্রিসপি ক্রাস্ট হচ্ছে পিজার যে ব্রেডটা, মানে ক্রিসপি একদম মচমচা যে ব্রেডটা হয়, রুটিটা হয় না পিজার, ওইটাই হচ্ছে ক্রিসপি ক্রাস্ট। তো অনেক সময় বলবে আপনাকে থিক ক্রাস্ট না থিন ক্রাস্ট খাবেন, তাই না? যেগুলো একদম চিকন হয় ওটাকে বলে থিন ক্রাস্ট, আর যেগুলো মোটা হয় ওটাকে বলা হয় থিক ক্রাস্ট। তো ওদেরকে বলে দিতে হয় যে আপনি কোনটা খেতে চাচ্ছেন। ক্রিসপি মানে মচমচে আর কি, ভালো আর কি, ক্রিসপি থিক ক্রাস্ট বলবেন। তাহলে ইটস মেড উইথ আ ক্রিসপি ক্রাস্ট, টমেটো সস, চিজ, jalapeno, add করছিলাম, and various toppings. The mix of flavors is delicious and each bite feels comforting and satisfying, lifting my mood instantly. For example, a simple margherita pizza with cheese and tomato, এটা হচ্ছে cheese দিয়ে রাখি, for example. Pizza with cheese and that's it. It's always a treat that brings a smile to my face. তো এখানে মেইনলি আমি কি করলাম, প্রথমে আমি হচ্ছে বললাম এটা আমার ফেভারিট ফুড, তারপর আমি এটা কারণটা বললাম, কারণ এটা টেস্টি আর আমাকে হ্যাপি করায়। তারপর আমি এক্সপ্লেন করা শুরু করলাম যে এটা কেন টেস্টি। ইট কামস ফ্রম ইতালি অ্যান্ড ইজ মেড উইথ এ ক্রিসপি ক্রাস্ট, মানে যা যা হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্টস। তারপর আমি বলতেছি যে এই যে ফ্লেভার গুলো এগুলো অনেক ডিলিশিয়াস, আর ইচ বাইট ফিলস কমফোর্টিং অ্যান্ড স্যাটিসফাইং, লিফটিং মাই মুড। লিফটিং মাই মুড কিন্তু একটা ইডিয়াম টাইপ। লিফটিং মাই মুড মানে কি? আমার মুডকে মানে উপরে উঠায় বা চাঙ্গা করে এরকম আর কি। তো মেনলি এটা কি চান্দা করা মানে কি, মানে হ্যাপি করে, তাই না? তো এই দেখেন আমি এখানে যে হ্যাপিয়ারটা বলছি এটা আর কি অন্য ওয়েতে আমি এখানে এক্সপ্লেন করছি। মেইন কথাগুলো কিন্তু আমরা এটাই আমরা কিন্তু এই কথাগুলাকে এক্সপ্লেন করতেছি।
বুঝতে পারছেন? কিন্তু দিস ইজ মোর ডেসক্রিপটিভ, আরো ওয়াইডলি বলতেছে আর কি, হ্যাঁ, ডিটেলস এ। তারপর লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিছি যে পিৎজা আমার কিভাবে, ফর এক্সাম্পল, আ সিম্পল চিজ পিৎজা উইথ চিজ এন্ড হালাপেনো ইজ অলওয়েজ আ ট্রিট দ্যাট ব্রিংস আ স্মাইল টু মাই ফেস। তাহলে আমি হচ্ছে একটা এক্সাম্পলও দিয়ে দিলাম, যা সিম্পল চিজ পিৎজা। এখন এটা তো আমার ফেভারিট ফুড ছিল, নাও আই ওয়ান্ট ইউ অল টু রাইট অ্যাবাউট এরকম এতটুকু, বেশি যাব না, only about this much। আপনারা একটু বলেন তো, হাউ টু রাইট অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট প্লেস। ফেভারিট প্লেসের ব্যাপারে হলে আই গিভ ইউ লাইক অল অফ ইউ লাইক অ্যারাউন্ড হাউ মেনি মিনিটস, 7 মিনিটস। 7 মিনিটস আপনার প্লেস ব্যাপারে লিখবেন। প্লেস কিভাবে বলবেন? ড্যাশ ইজ মাই ফেভারিট প্লেস বিকজ ড্যাশ এন্ড ড্যাশ। ঠিক আছে, আমি ড্যাশ দিয়ে বলতেছি। তারপরে ইট যেরকম ওটাকে একটু ডিসক্রাইব করবেন, এই ইয়াতে এমন কি আছে যার কারণে আপনার ফেভারিট, প্রথম রিজনটা এক্সপ্লেন করবেন। ইট হ্যাজ দিস এন্ড দিস, যার কারণে হচ্ছে আমার এটা ফিল হয়। তারপর আবার পরের সেকেন্ড যে রিজনটা দিছেন, কারণ এটা একটা রিজন, পরেরটা একটা রিজন, দুইটাকে যেন আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন, দ্যাটস ইয়োর টাস্ক। কোন কালার দিব? পার্পল। এখন এটা একটু এক্সপ্লেন করতে চাই, ইটস নট লাইক আমাকে এই স্ট্রাকচারই ফলো করতে হবে, ইটস নট অ্যাবাউট স্ট্রাকচার। রাইটিং ইজ অল মিস অ্যাবাউট এটা ইয়োরসেলফ। প্লেস সম্বন্ধে কোথায় লিখবো? এটা কি ইনবক্সে লিখতে বলছেন? হ্যাঁ, ইনবক্সে লেখেন, মানে খাতায় লেখেছে, এখন ওকে ডিরেক্ট দিয়ে দেন এখানে। 7 মিনিটস, ওকে? তাহলে এইটা কিন্তু এখানে বেশি মনে হতেছে, লিখতে গেলে দেখবেন যে অনেক ছোট, ইটস লাইক 3 লাইনস। বুঝি নাই কি করতে হবে। বললাম যে ফেভারিট প্লেস, এটা তো ফেভারিট ফুড, আপনাকে ফেভারিট প্লেস নিয়ে কথা বলতে হবে। প্লেস। হুম। তো আমি কি চাচ্ছি, আমি কি চাচ্ছি আপনি স্ট্রাকচার বা টেমপ্লেট ফলো করবেন? নো। যদি আমি দেখি আমার টেমপ্লেট ফলো করতেছেন, তাহলে কোনো মার্কস নাই। সো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে, ফার্স্ট লাইন ডিরেক্ট আনসার। ডিরেক্ট আনসার কি? আপনার ফেভারিট প্লেস কি? ডিরেক্ট আনসার প্লাস give reason, give 2 reasons briefly। briefly মানে কি? শর্ট ভাবে, যেমন আমি দিছি শর্ট ভাবে। briefly দেওয়ার পরে, okay, let me just write it this one here। first line লিখতে থাকেন সবাই চ্যাট বক্সে। ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে ডিরেক্ট আনসার প্লাস give 2 brief answers second line মিস তাছাড়া ওইটার ইংলিশ নেভার দ্যালেস না মিস? হ্যাঁ, তাছাড়াও এটার ইংলিশ কি নেভার দ্যালেস না? তাছাড়া নেভারদালেস হচ্ছে, না এটা ছাড়াও, মানে নেভারদালেস এটা হওয়ার হয়েও, ইটস নট লাইক দ্যাট। নেভারদালেস মানে এটা হওয়ার শর্ত, নেভারদালেস এমন কিছু। তাছাড়া ডিসপাইট দ্যাট এভাবে হবে, ডিসপাইট দ্যাট। নেভারদালেস কি তবুও এরকম টাইপের কোনো কিছু? হ্যাঁ, নেভারদালেস ইটস লাইক আই এম সিক, নেভারদালেস আই জয়েন দ্য ক্লাস, যে আমি অসুস্থ কিন্তু যাই হোক আমি হচ্ছে ক্লাসে আসছি আর কি, এরকম। আচ্ছা। ডিসক্রাইব দ্য সেকেন্ড রিজন।
মিস, বিচিত্রর ইংলিশ কি এক্সেলেন্স বলা যায়? বিচিত্র বলতে কি বোঝায়, মানে অনেক মানে খুবই বিচিত্র অড, রকমের বৈশিষ্ট্য আছে, অড, অড অথবা এরকম কিছু একটা। স্ট্রেঞ্জ, অড অথবা স্ট্রেঞ্জ বলতে পারেন, অড অথবা স্ট্রেঞ্জ। স্ট্রেঞ্জ তো অদ্ভুত বোঝায় না ম্যাম? হ্যাঁ, তাহলে বিচিত্র কি? বিচিত্র তো এটাই মনে করি আমি, নাকি? মানে একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, এরকম কিছু বোঝাতে যাচ্ছে। এক্সেপশনাল, এরকম মানে অনেক বেশি ভালো, মিস এক্সেপশনাল। মিস বিচিত্রতা বা বৈচিত্রতা, ডাইভার্সিটি এরকম টাইপের কিছু বোঝায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, ডাইভার্সিটি। ডাইভার্স। ইয়েস, ওকে, আই ক্যান সে দ্যাট। মিস্টার মনোহর, আপনারটা আসছিল আবার চলে গেল, আপনি কি ডিলিট করে দিছেন? জি মিস, এটা আমার রংলি সেন্ড হয়েছে। আমি ইন্টারে চাপ ও, দিয়েছি, আমার লেখা শেষ হয়নি, বাট সেন্ড হয়ে গেছে, এজন্য আমি ও, ডিলিট করে দিছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ম্যাম টাইপ করে দিব? হ্যাঁ, আপনি কি লিখতেছেন? আচ্ছা, লিখলে সমস্যা নাই, আমি আপনাকে পড়ে শোনাতে বলবো। আচ্ছা, খাতায় লিখে ফেলাইছি। আচ্ছা।
Okay, I got one answer. Basically, I live in town, and there's a beautiful lake near my house. This lake is my recent most favorite because the place is so beautiful. The people, trees, waterfalls on the street, food. When I go there, okay, I go there. Okay, আচ্ছা যেহেতু সবার লেখা শেষ হয় সবাই একটু প্লিজ লিখে দিবেন যা শেষ হয়েছে আচ্ছা মিস্টার হোসেন খান এখানে কিছু পাংচুয়েশনের প্রবলেম আছে ট্রাই টু ফিক্স ইট থ্যাংক ইউ বাকিরা লিখে দেন মিস্টার বাইজিদ হচ্ছে আপনি তো মুখে বলবেন বাকিরা মিস্টার মাহফুজুর দিচ্ছি ওকে ম্যাম ওকে কুইকলি আমিও বলবো ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি।
ওকে, আমি একজন একজন করে একটু পড়ি দেখি what all have you written. Mr. Hossein Khan, did you fix it? মিস লামিয়া, আপনারটা কোথায়? Okay, let me start with Mr. Hussein Khan. ওকে, বেসিকলি আচ্ছা, যেহেতু প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ লিখছি বেসিকলি এটা বাদ দিলেও হবে, যদি এটা কাইন্ড অফ স্পিকিং ভয়েস হোক স্টিল। সো আই লিভ ইন আ টাউন, আচ্ছা ইন টাউন না দিয়ে আই লিভ ইন আ টাউন, তাই না? ইন টাউন বলতে আপনি তো একটা পার্টিকুলার টাউনে থাকেন, তাহলে অবশ্যই ওখানে এ বসাতে হবে, তাই না? আই লিভ ইন আ টাউন and there is a beautiful lake near my house. This lake is by Rose. Okay. আচ্ছা, এটা বলতে পারেন যে দিস ইজ ওকে, দিস লেক recently recently become my favorite, my most favorite spot, অথবা my most favorite place, because the place is আচ্ছা so beautiful। লেখার সময় আমরা so beautiful না বলে কি বলতে পারি? because the place is extremely beautiful এভাবে বলতে পারি। so ওটা খুবই ইনফর্মাল হয়ে যায়, তাই না মিস্টার হোসেন? Yes, ma'am. দেন হচ্ছে আমরা বলতে পারি আহ, আচ্ছা এই প্লেসটা, এই যে এখানে দেখেন, বিকজ দ্য প্লেস ইজ সো বিউটিফুল দ্য পিপল ট্রিজ, এটার সাথে কিন্তু মিল পাচ্ছি না, পাচ্ছেন কি? মানে বিকজ দ্য No, প্লেস ইজ ma'am. সো বিউটিফুল, বিকজ দ্য প্লেস দ্য পিপল, মিল যাচ্ছে না, তার মানে কিছু একটা মিসিং গেছে ওখানে, কোন একটা প্রিপোজিশন কি হবে? বলতে পারি দিস প্লেস ইজ ইনক্রেডিবলি বিউটিফুল, এভাবে বলতে পারি ইজ ইনক্রেডিবলি, আই মিন ইনক্রেডিবলি বিউটিফুল উইথ লাভলি পিপল, Yes. তারপরে lush trees, stunning waterfall and delicious street food। একটু অ্যাড করবো, ডিসক্রিপটিভ মানে কি? প্রত্যেকটা কথার সাথে এমন একটা কথা অ্যাড করা, ফুড তো ফুডই, তাহলে ওটার সাথে কি ডিসক্রাইব Yeah. করতে পারি? টেস্টি ফুড অথবা ডিলিশিয়াস ফুড। তারপরে হচ্ছে পরে কথা, তারপরে এখানে কিন্তু ফুল স্টপ দেন না, এটা দেওয়ার পরে তো আমাকে একটা ফুল স্টপ দিতে হবে, রাইট মিস্টার Yes. হোসেন? স্ট্রিট ফুডের Yes, পরে ma'am. তারপরে আমি আরেকটা নতুন একটা আইডিয়া শেষ করবো, তাহলে কি বলবো? এভরি টাইম আই ভিজিট ইট ইনস্ট্যান্টলি লিফটস মাই মুড, এটাই বলতে পারেন যে যখন আমি ভিজিট করি ইট ইনস্ট্যান্টলি লিফটস মাই মুড। আই ইউজুয়ালি গো দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ড হু লিভস নিয়ার বাই ইন দ্য সিটি, ভাবে করলে ভালো হবে। অ্যাকচুয়ালি আই গো দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ড লিভ অ্যারাউন্ড মি ইন দ্য সিটি। দেখেন মাই ফ্রেন্ড বারবার অ্যাড করে, এটা কি কোনো সেন্টেন্স হবে? মাই ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ড, No. তাই না? তাহলে আমি কি বলবো যে আই ইউজুয়ালি গো দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ড কমা হু লিভস নিয়ার বাই ইন দ্য সিটি কমা সো আই জাস্ট গিভ দেম এ কল এন্ড উই মিট আপ এট দিস প্লেস, এভাবে হবে। সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আ লট Okay, অফ ma'am. প্রবলেম উইথ তো তোমার আই মিন আপনার হচ্ছে পাংচুয়েশন, এবং সেন্টেন্স ক্রিয়েশন, মানে কোথায় কি স্টার্ট করা যায়। সো দিস ইজ ইয়োর প্রবলেম, এভাবে প্রবলেম গুলো ইয়ে করা লাগবে। সো ইয়োর প্রবলেম ইজ উইথ কি ছিল? পাংচুয়েশন। Punctuation is one of your main problem, plus sentence structuring. সবাই লিখতে থাকেন, লিখতেছেন তো, তাই না? আর যারা যারা নিজে অলরেডি লিখে ফেলছেন, চেক ইউর প্রবলেমস, এখানে এডিট করা যায় মোস্ট প্রবাবলি। ওকে, মিস্টার সুমন, ওকে Yes, নেক্সট। এখানে কি লিখেছেন? মাই ফেভারিট প্লেস ইজ শেরপুর। ওকে, বিকজ বিকজ ইট দিস ইজ মাই প্লেস অফ ওয়ার্ক। আচ্ছা,
এখন দিস আমরা কখন এটা আমার ফেভারিট প্লেস ওভার দিস আমরা তখন ব্যবহার করি যখন আমরা শেরপুরে দাঁড়িয়ে আছি, তখন আমি বলতেছি কারণ এটাই আমার প্লেস অফ বার্থ। বাট রাইট নাও আপনি অন্য একটা জায়গা থেকে আপনি অন্য একটা কথা বলছেন, মানে আমরা তো একই জায়গায় না, তাই না? তো আপনি যদি দিস বলেন আমি কিন্তু সেটা বুঝবো না। সো ইউ নিড টু অ্যাড্রেস দিস অ্যাজ বিকজ ইট ইজ মাই প্লেস অফ বার্থ। তো সবাইকে আপনি শেরপুরের ব্যাপারটা জানাচ্ছেন। তো দিস যদি বলেন, আপনি আপনি যদিও শেরপুরে, এখন কিন্তু সবাই শেরপুর জানবে না। সো ইন প্লেসেস আপনি আছেন না মিস্টার সুমন? হ্যাঁ, তাহলে কি বলতে হবে? জি বিকজ ইট ইজ মাই প্লেস অফ বার্থ। অথবা কেউ যদি সামনে থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার ফেভারিট প্লেস কি, যে তখন বলবেন যে শেরপুরই আমার ফেভারিট প্লেস কারণ এইটাই আমার প্লেস অফ বার্থ। কিন্তু আমি যখন কথা বলবো তখন তো আমি হচ্ছে এটা জেনারেলি এক্সপ্লেন করবো, বিকজ ইট ইজ মাই প্লেস অফ বার্থ। তারপরে ফুল স্টপ, গুড। তারপরে ইন মাই, ফুল স্টপের পরে ক্যাপিটাল হবে। ইন মাই ভিলেজ, ভিলেজের পরে কি হবে? কমা। দেয়ার আর মেনি, সো মেনি, আবারও সো। লেখার সময় আমরা সো কথাটা ইউজ করা কমায় ফেলবো, ঠিক আছে? বি মোর প্র্যাকটিক্যাল জি ওভার হিয়ার, সোটা যেন, বিকজ দেয়ার আর মেনি, শুধু মেনি দিলেই হবে। বিকজ দেয়ার আর মেনি পেডিফিউলস অ্যান্ড, আবার সো মেনি দরকার নাই। একে তো সো মেনি একই সেন্টেন্সে দুইবার তো দেওয়াই যাবে না। আরেকবার হচ্ছে সো, যেহেতু ধরে ফেলছে তখন খালি পেডিফিল্ড অ্যান্ড ট্রি বলবে। সো মেনি বললে কিন্তু জি সেন্টেন্সটা স্ট্রাকচার হচ্ছে না। তারপরে আবার ফুল স্টপ দিতে হবে, তারপর টা ক্যাপিটাল, ওটা হয়তো লিখতে যাই ভুলে গেছেন। দিস এরিয়া ইজ, দিস এরিয়া আই হ্যাভ লট অফ চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস। এটা একটু চেঞ্জ করেন তো সবাই, মিস্টার সুমনের অ্যান্সারে দেখেন তো এখানে কি হতে হবে। আই হ্যাভ লট অফ চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস, এখানে কি মিস্টেক? হুম, এটা তো মনে হচ্ছে পাস্ট ভার্ব টেন্সের মিশন। হবে। মানে সেন্টেন্সটাকে কিভাবে স্ট্রাকচার টেন্সের করবো? সমস্যা। এখানে আইডিয়া ঠিক আছে, আইডিয়া সবকিছু ঠিক আছে, এখানে কিভাবে বলবো আমি? আই হ্যাড হইব ম্যাম। আই হ্যাড। না, হ্যাভই হবে, কিন্তু কিভাবে? আমরা বলবো দিস এরিয়া ইজ ওয়্যার আই হ্যাভ লটস, আই হ্যাভ, অথবা আই হ্যাভ মেনি চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস, এভাবে বলবো। দিস এরিয়া ইজ ওয়্যার, দিস এরিয়া আই হ্যাভ, এটা কিন্তু কানেকশন হলো না, তাই না? দিস ইজ দ্য এরিয়া, ওইভাবে বলতে পারেন ওয়্যার আই হ্যাভ মেনি চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস, মানে ওদেরকে এক্সপ্লেন করে দিতে হবে। এই যে এই এরিয়াতে আছে দিস এরিয়া এক কথা, আবার আই হ্যাভ লট অফ চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস আরেক কথা, এটাকে কম্বাইন কিভাবে করব? তাহলে আপনার কিন্তু যেটা প্রবলেম হচ্ছে কোহারেন্সের প্রবলেম আছে, এটা কিভাবে আপনি গ্লুয়ের মতো দুটো জিনিসকে মানে একসাথে করবেন, এটা হচ্ছে প্রবলেম। দিস এরিয়া ইজ ওয়্যার, এরিয়াতে এই জায়গাটাতেই হচ্ছে আমার অনেকগুলো চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস। ডু ইউ অল এগ্রি? আমি কি ঠিক আছে এভরিওয়ান? This area is where ইয়েস ম্যাম I have many childhood friends. তারপর আচ্ছা, in village always have fresh air, এখানে কি ভুল আছে মিস লামিয়া? ইন দ্যাট ভিলেজ হবে ম্যাম In this village তার মানে কি শুধুমাত্র ভিলেজেই হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি বলে বাতাস আছে, তাই না? এরকম তো না, তাই না? সামথিং ইট হ্যাজ টু বি ডিফারেন্টলি পুট। কিভাবে বলবো মিস লামিয়া? ক্যান ইউ চেঞ্জ ইট? যখন আপনার প্রবলেম ফিক্স করতে পারবেন তখন দেখবেন যে ইউর ইংলিশ উইল ইমপ্রুভ। তো মিস্টার সুমনেরটা আমরা এখন দেখতেছি, দেখেন তো কি করতে হবে। এভরিওয়ান, সেন্টেন্সটা আর একবার একটু পড়ো। ইন ভিলেজ অলওয়েজ হ্যাভ ফ্রেশ এয়ার, এটা কিভাবে বলবো? এখানে বলতে পারি যে দেয়ার আর লটস অফ ফ্রেশ এয়ার ইন মাই ভিলেজ। আচ্ছা, দেয়ার আর লটস অফ এয়ার কি আমরা গুনতে পারি? তাহলে লটস অফ কখন বলি? যখন আমরা মাস গুনতে মাস পারি। মাস, এটা হবে মাস মিস। দেয়ার আর মাস ফ্রেশ এয়ার ইন মাই ভিলেজ। মাছও তো গুনা যায়, মাপা যায়, আমরা কি বাতাসকে মাপতে পারবো? না, তাও তো পারা যাবে না। ওকে, সো কি হবে এখানে? এখানে হবে দ্য ভিলেজ অলওয়েজ হ্যাজ ফ্রেশ এয়ার, ঠিক আছে? দ্য ভিলেজ অলওয়েজ হ্যাজ ফ্রেশ এয়ার and whenever I come here I feel very good. Are you catching me, Mr. Shumon? ইয়েস ম্যাম হুম,
তারপর বাট when I have to leave I feel very sorry for myself. I feel very sorry myself না, আমার নিজের জন্য অনেক সরি ফিল হয়। I feel very sorry for myself, এটা হবে। ওকে মিস্টার মাহফুজুর, আপনি কি এখানে হচ্ছে কোনো কি কি প্রবলেম হবে মনে হচ্ছে? Sorry, sir. Ma'am, I হুম? cannot understand your question. I said what problem do you think you will face over here? বা এখানে যেটা লিখেছেন আপনি কি প্রবলেম হতে পারে? In my written হুম। During going to hill tracks, it seems that the clouds are very nearly and I will can touch after reaching there. This feeling give me more happiness, but I can't. I could not touch after reaching there. I went there in 2010 and enjoyed more. That's all. Okay, very good. I think you're pretty good. MashaAllah. I think you know how to arrange the word. It's just that we need to make it more descriptive. অনেক ভালো হয়েছে মিশিমা। Thank you so much. ওকে, কয়েকটা আমি কারেকশন হচ্ছে ইয়াতে দিয়েছি একটু একটু করে, দেখেন তো পেয়েছেন কিনা, চ্যাট বক্সে আছে। মিস্টার মনোয়ারটা দিয়েছি, মিস্টার মাহফুজেরটা দিয়েছি, আর মিস্টার সাদ্দামেরটা দিয়েছি, দেখেছেন? No, ma'am. ওকে, সো আপনাদের আইডিয়া No, গুলো yes, ওটাকে একটু খালি ওয়ার্ড আমারটা তো গুলো আসে নাই না। আসে নাই মিস্টার মাহফুজুর? আগেটাতে দিয়েছিলাম, না, চলে গেছে। এটাতে তো নাই। Okay, wait. অন্যগুলো কি দেখতে পারতেছেন? আমি এখানে দুইটা দেখতে পাচ্ছি। তিনটা না চারটা দিছি মনে হয়, আর বাকিরা কয়টা দেখতে পারতেছেন? ম্যাম দুইটাই দেখা যাচ্ছে। কাদের কাটটা কাটটা? একটা হলো মনোহর ভাই আর একটা হলো সুমন ভাই মেবি। আচ্ছা, মিস্টার সাদ্দামেরটা তো দিয়েছি। সাদ্দাম আপনারটা yes, দেখেছেন? ma'am. হ্যাঁ। Yes. আমারটা আসছে মাত্র। আচ্ছা মিস্টার মাহফুজুর, আপনি কিন্তু এভাবেও বলতে পারেন মাই ফেভারিট প্লেস ইজ কক্সবাজার দিয়ে দ্য লংগেস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দিস ইজ বিকজ ইট ইজ দ্য লংগেস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এটাও বলতে পারেন, নো প্রবলেম। ওটা ফার্স্ট সেন্টেন্সটা ঠিক আছে, ওর পরের থেকে দেখেন। Whenever ওকে, I go there, I ওকে, সো এনিবডি এলস, আর কে কে লিখেছেন, কে বলতে চায়? মিস্টার ম্যাম মিস আমি তো খুশি? সেন্ড করেছিলাম আপনাকে। ও চলে গেছে না? ওটা তখন আর দেখতে পাইনি, প্রথমে ওই যেটা দেখছি সেটা। আচ্ছা, এনি আইডিয়া? আপনি তো আইডিয়া জেনারেট করছেন, একটু বলে শোনান তো আমাকে, কি 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 হচ্ছে ডিসাইড করছিলেন, বলবেন? আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমি লিখছিলাম I have a lot of favorite place like as Coxbazaar, Rangamati and my district. My district is my first favorite place because I was born here. তারপর লিখছিলাম I was there are a lot of famous place. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। উম, there are a lot of famous place হ্যালো, সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন মিস খুশিকে? না, শুনতে ম্যাডাম, পাচ্ছি না। জি মিস শিবা। আমি কালকে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, ক্লাস মনে হয় দেয়া আছে না হোয়াটসঅ্যাপে? কালকে? কালকে আমাদের ক্লাস ছিল হ্যাঁ। না তো। গতকালকে ক্লাস ছিল না তো। ক্লাস ছিল না, আমাদের খালি বুধবার মিস, এবং আরেকটু বলি বৃহস্পতিবার। আমি, সেটা হলো এই যে আপনি যে যাওয়া আসার মধ্যে থাকেন, অন্যদিকে নিবেন না, হ্যাঁ, এটা একটু মানে আরো একটু প্রবলেম স্ট্রং হচ্ছে। করতে হবে। হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে না, অন্যদিকে নিচ্ছি না, কারণ এটা জুমের খুব সম্ভবত প্রবলেম আমার এইদিকে। তো জুম ও
থাকার শর্ত হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তটা বারবার কমে কিক যায় আউট করে ম্যাডাম, দিচ্ছে। হ্যাঁ, মানে স্বতঃস্ফূর্তটা কমে যায়, মানে একটা কন্টিনিউটিটা কমে যায় আর কি। হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারতেছি। এটা নিয়ে আমি হচ্ছে কথা বলছি। আর ইভেন আমার ওয়াইফাই ভাবছিলাম যে আমার ওয়াইফাই প্রবলেম, এই কারণে আমি চেঞ্জও করছি, তারপরে কোনো চেঞ্জ আসে নাই। তাহলে এটা জুমের একটা ইস্যু হয়েছে। আর এই যে 40 মিনিটস এর যে মিটিংটা, আগে তো আমাদের হচ্ছে ফুল ক্লাসটা থাকতো তাই না, তো এই কারণে ইয়েস, হচ্ছে রাইট। আরো বেশি প্রবলেম হচ্ছে। যে হচ্ছে মানে আমাদের একটা ফোকাস থেকে পরে আবার ফেরত আসতে হয়। সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড, সরি ফর দ্যাট। তো এখন দেখি কি করা ইটস ওকে যায়, মিস, আমি থ্যাংক ইউ। অফিসের সাথে কথা বলছি। তো দেখি এটা কি চেঞ্জ করা যায়। আর হচ্ছে এটা যদি পেড হয়ে যায় যারা তখন নেট একদম ঠিক কানেকশন প্রবলেম হবে দিছে না। ম্যাডাম, যারা নেট কানেকশন দিছে ওদের সাথে কথা বললেও মনে হয় হবে, আরো কিছু অ্যাড করতে হবে না ইনস্ট্রুমেন্টের আপু, সাথে। আমি হচ্ছে এটা অ্যাড করছি, অ্যাড করার পরে হচ্ছে আমি এটা বলতে পারতেছি। কারণ কয়দিন কিন্তু আমি ভাবতাম আমার ওয়াইফাই প্রবলেম, কারণ আমরা অন্য কিছু তো ইউজ করতে পারতেছি, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, অনলি ডিউরিং দিস ক্লাস। আর যখন আমি এই জুম অ্যাকাউন্টটা ইউজ করতেছি, তো এটা রিলেটেড টু প্রবলেম। এন্ড আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা নিয়ে একটু ডিস্টার্ব হয়, কারণ একদিক দিয়ে ফ্লো হচ্ছে পর একদম কেটে যাচ্ছে। তো আই গেট ইট। সো আই হোপ এই প্রবলেমটা থাকবে না, মেবি জাস্ট এই উইকটা। আর আমি অফিসের সাথে যেহেতু কথা বলছি, ইনশাল্লাহ দেয়ার উড বি সাম চেঞ্জ। ওকে, ওকে মিস, তাহলে থ্যাংক ইউ। ওকে। এন্ড অলসো কালকে তাহলে ক্লাসে লেটস সি কি করা যায়। উই উইল টক অ্যাবাউট সিম্পল স্টেশন। এখন আমি কম্পাউন্ডে যাবো না, সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, যে আসলে সিম্পল সেন্টেন্স গুলাই কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয়। পরে আমরা কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সে যাবো। উই উইল স্টার্ট উইথ সিম্পল, কারণ এখানে অনেকেরই হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স এর মধ্যেই হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে। সো উইল টক অ্যাবাউট সিম্পল সেন্টেন্সেস ফার্স্ট। ওকে, এন্ড সবাই একটু বাসায় ট্রাই টু টক অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট সিজন। ওকে, টক অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট সিজন এন্ড রাইট ডাউন। যদি ওকে হচ্ছে মিস, সময় থাকে ক্লাসের শেষে 10 মিনিটস আই উইল আস্ক এভরিবডি। তো এমনিতে জাস্ট লিখে রাখ ফেভারিট সিজনের ব্যাপারে। ওকে, ওকে মিস। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফিজ। থ্যাংক ইউ। ওকে, আল্লাহ আল্লাহ হাফিজ, হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা।